الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السعداء لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعداء لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت رجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله العظيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে ষষ্ঠ পারার সর্বশেষ ক্লাস। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকে বসতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসার মতো সুযোগ দান করেছেন। আমরা কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিক ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আপনারা সবাই অ্যাক্টিভ আছেন, জাগ্রত আছেন, সবার সামনে কোরআন কারীম আছে। জি, আজকে সর্বশেষ ক্লাস এবং এই আগামী জুমাবার 3রা জুলাই বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত আপনারা এই পারার উপরে চূড়ান্ত কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ। তো সেজন্য আজকের এই ক্লাসটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা একটু গুরুত্বের সাথে ক্লাসটা ধরবো ইনশাআল্লাহ।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। ইয়া আইয়ুহা, হে আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তারা শোনো কি, লা তাত্তাখিযুল ইয়াহুদা ওয়ান নাসারা আউলিয়া। লা তাত্তাখিযু, তোমরা গ্রহণ করবে না, আল ইয়াহুদা ইহুদিকে, ওয়ান নাসারা এবং নাসারাকেও। ইহুদি এবং নাসারা, ইহুদি এবং খ্রিস্টান, তাদেরকে তোমরা গ্রহণ করবে না। আউলিয়া, বন্ধু রূপে, তোমরা তাদেরকে বন্ধু বানাবে না। হে ইমানদারগণ, তোমরা ইহুদি এবং নাসারাদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে না। বা'দুহুম আউলিয়া ও বা'দুহুম, তাদের একটি অংশ, আউলিয়া ও বন্ধু, বা'দিন অপর অংশের। তার মানে তারা একজন আরেকজনের বন্ধু, একজন আরেকজনের অংশ, এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের অংশ। অতএব তোমরা তাদেরকে, ইহুদি এবং নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। ওয়ামান ইয়াতাওয়াল্লাহুম, আর যে বা যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, মিনকুম, তোমাদের মধ্য থেকে, ফাইন্নাহু মিনহুম, সে তো তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না, আল কওমাজ জালিমিন, জালেম কওমকে, জালেম সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দান করেন না। তার মানে এরা জালেম। এরা কি জালেম? এদেরকে কি করে না, কি করবেন না, আল্লাহ তাআলা হেদায়েতের দিকে পরিচালিত করবেন না। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة। ফাতারা, নবী আপনি দেখতে পাবেন, আল্লাযীনা, তাদেরকে, ফি কুলুবিহিম মারাদ, যাদের অন্তরে রোগ আছে, যাদের অন্তরে রোগ আছে তাদেরকে আপনি দেখতে পাবেন। কাদের অন্তরে রোগ আছে? মুনাফিক। ফি কুলুবিহিম মারাদ, তাদের অন্তরে আছে রোগ। ফাযাদাহুমুল্লাহু মারাদা, আল্লাহ তাআলা তাদের এই রোগকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফাতারা, নবী আপনি দেখতে পাবেন, আল্লাযীনা, তাদেরকে, যারা, ফি কুলুবিহিম মারাদ, যাদের অন্তরের ভিতরে আছে মারাদ, রোগ। ইউসারিউন, তারা ধাবিত হয়, দৌড়ায়, প্রবেশ করে, ফিহিম, তাদের মধ্যে। কাদের মধ্যে? ওই ইহুদি নাসারাদের মধ্যে। এই মুনাফিকদেরকে আপনি দেখতে পাবেন, তারা ইহুদি এবং নাসারাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ওখানে যায়, তাদের মধ্যেই তারা সামিল হয়ে যায়। ইয়াকুলুনা, তারা বলে, নাখশা, আমরা ভয় পাই, আন তুসিবানা দায়রা, যে আমাদের উপরে কোনো মুসিবত না জানি এসে যায়। এটা তারা বলে, এই আশঙ্কা তারা করে, তারা বলে। কেন? তারা মুনাফিক। মুনাফিক মানে কি? যে মুযাবযাবিন, লা ইলাহা উলা ওয়ালা ইলাহা উলা, এদিকেও না তারা, সেদিকেও না, এ হলো মুনাফিক। তো এরা এরা কি, এরা ওই যে ইহুদি নাসারাদের দিকে তারা ধাবিত হয়, যে ইউসারিউনা ফীহিম, তারা তাদের দিকে যায়, তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, বলে যে, ইয়াকুলুনা, তারা বলে, নাখশা, আমরা ভয় পাই, আন তুসিবানা দায়রা, যে আমাদের উপরে কোনো বিপদ, আমাদের উপরে কোনো মুসিবত আসে কিনা, কোনো মুসিবতে পড়ে যাব, এই আশঙ্কায় তারা ওই ইহুদি নাসারাদের কাছে চলে যায়। কি সেই মুসিবত? যে ইহুদি কিংবা নাসারা যারা আছে তারা আমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করে ফেলে কিনা, এই আশঙ্কায় তারা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। এই হলো মুনাফিকদের আচরণ। এবার আমাদের মধ্যে দেখেন তো, আমাদের মধ্যে, আমার মধ্যে, আমাদের মধ্যে, সবার মধ্যেই কম বেশি আছে, ইল্লা মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে রক্ষা করেছেন, যাদেরকে হেফাজত করেছেন, তাদের কথা ভিন্ন। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে বেশিরভাগের মধ্যে এরকম, যে আমরা বাতিলের সাথে, অন্যায়ের সাথে, গুমরাহির সাথে আতাত করে চলি, সন্ধি করে চলি, তাই না? তাল মিলিয়ে চলি। কি জন্য? যে তার থেকে যেন কোন রকমের বিপদের সম্মুখীন আমি না হই। এরকম আমি অনেককে দেখেছি, যে ওই যে জালেমের সাথে আতাত করে চলে, একবার স্বীকৃত জালেম,
তার সাথেও আদাত করে চলে যে তার থেকে যেন কোন রকমের বিপদের মধ্যে যেন তারা পতিত না হয়। তাহলে এই খাসলতটা কার? এই খাসলতটা হলো মুনাফিকদের। এই খাসলতটা কার? মুনাফিকদের। এই যে দেখেন, অনেককে দেখেছি, অনেক ভালো মানুষ, একবারে পাক্কা নামাজি, পাক্কা দিনদার, পাক্কা পরহেজগার, পাক্কা মুত্তাকি, কিন্তু এই কাজটা করে। ওই করার টার্গেট কি? ইয়াকুলুনা নাখশা আন তুসিবানা দায়রা। মুনাফিকরা বলে, নাখশা, আমরা ভয় পাই, আন তুসিবানা দায়রা, আমাদের উপরে কোন দায়রা মুসিবত আসবে, এটা আমরা ভয় পাই। এই জন্য ইউসারিউনা ফীহিম, এই জন্য তারা, মুনাফিকরা ওই ইহুদি নাসারাদের দিকে ধাবিত হয়। দেখেন, কোরআনের আয়াত আজ থেকে 1448 বছর আগে, 1450 বছর। হিজরি সাল এখন কত চলে? 1448। তার মানে রাসূল যেদিন হিজরত করেছেন, তো রাসূলের হিজরত ছিল, রাসূলের বয়স তখন কত? 50। তো নবুয়ত তো আসছে আরো 10 বছর আগে। তার মানে আবার 10 বছর মিলান, তাহলে 1448 যোগ 10, 1458, প্রায় 1460 বছর আগের কাহিনী, যে এরকম মুনাফেকরাও আছে। তাহলে আজকের এই সমাজে এই আমাদের সাথেই এরকম একটা সংখ্যা, নাম কিন্তু মুসলিম, এই আদমশুমারিতে তার পরিচয় মুসলিম, কিন্তু কাজ এটার সাথে সে যুক্ত। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সাবধান, সাবধান, যে আমার শত্রু সে আমার শত্রু, যে জালেমে, তার সাথে যেন আমি মুনাফিকি আচরণ না করি, তাকে যেন আমি তার সাথে হাত না মিলি, তার শক্তি যেন আমি বাড়িয়ে না দিই, আমার কারণে তার শক্তি বেড়ে যাবে। فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। فعسى الله فعسى الله হয়তোবা আন ইয়াতিয়া বিল ফাতহি, আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন মুসলিমদেরকে। ফাআসাল্লাহ, সম্ভবত আশা করা যায় আল্লাহ তাআলা আন ইয়াতিয়া, নিয়ে আসবেন, বিল ফাতহি, ফাত মানে বিজয়, ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা, আল্লাহ তাআলা হয়তো মুমিনদের জন্য বিজয় নিয়ে আসবেন। আও আমরিম মিন ইনদি, অথবা আও আমরিম মিন ইনদিহি, অথবা নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা কিছু ঘটাবেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু ঘটাবেন মানে ওই যে মুনাফিকি আল্লাহ তাআলা জাহির করে দিবেন, ফাঁস করে দিবেন, প্রকাশ করে দিবেন। এটা হলো আও আমরিম মিন ইনদি। আর যখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে বিজয় দিবেন, কিংবা মুনাফিকদের মুনাফিকি, তাদের ডুবলিমেসি, তাদের এই শয়তানি যখন আল্লাহ তাআলা ফাঁস করে দিবেন, ফায়ুসবিহু আলা মা আসরু ফি আনফুসিহিম নাদিমিন। ফায়ুসবিহু, ফলে তারা হবে, আলা মা আসরু, যা তারা গোপন করেছে এর উপর তারা হবে। ফায়ুসবিহু, ফলে তারা হবে, আলা মা আসরু, যা তারা গোপন করেছে এর উপরে তারা হবে, ফি আনফুসিহিম, মনের মধ্যে তাদের, নাদিমিন, অনুতপ্ত। আল্লাহ তাআলা যখন মুমিনদেরকে বিজয় দান করবেন, কিংবা কিংবা মুনাফিকদের মুনাফিকি যখন আল্লাহ তাআলা কি করবেন, মুনাফিকদের মুনাফিকি যখন আল্লাহ তাআলা জাহির করে দিবেন, তখন ফায়ুসবিহু, বলে তারা হয়ে যাবে, আলা মা আসরু ফি আনফুসিহিম নাদিমিন। فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين। ফলে তারা ফায়ুসবিহু, হয়ে যাবে, আলা মা আসাররু, তারা যা গোপন করছে, ফি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে, নাদিমিন, তারা অনুতপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এগুলো জাহির করে দিলে তখন এই মুনাফিকরা কি হয়ে যাবে? অনুতপ্ত হয়ে যাবে। ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين। ويقول الذين آمنوا, আর ويقول বলবে, الذين آمنوا, যারা ঈমানদার তারা বলবে, আর ঈমানদার যারা, মুমিনগণ যারা, তারা বলবে, আহাউলা, এরাই কি তারা,
আহাউলা আল্লাযীনা আকসামু, যারা কসম করে, বিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার নামে, জাহাদা আইমানিহিম, জাহাদা মানে জোরালোভাবে, আইমানিহিম তাদের কসম বা শপথ গুলো, যারা এরাই কি তারা যারা আল্লাহ তাআলার নামে জোরালোভাবে আল্লাহর নামে নিজেরা কসম করে, এরা কি তারা? তার মানে এরা কসম করে বলে আমরা কি, এরা কসম করে বলে আমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি। সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তারা কথায় কথায় কসম করে, আছে না এরকম কিছু মানুষ? আমি বেশ শিক্ষিত মানুষকেও দেখেছি, এই কসমটা তার করার দরকার ছিল না, তার কথাটা উপস্থিত জনতা বিশ্বাস করছে, তারপরও সে কসম করে। তাহলে এই কথায় কথায় কসম করা, এটা কিন্তু মুনাফিকদের একটা খাসলত। আবার দেখবেন ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরেকটা শ্রেণীর বিজনেসম্যান আছে, তারাও দামের ক্ষেত্রে আল্লাহর কসম এটা এত টাকা আমার কিনা, হয়তো 500 টাকা বাড়িয়ে বললো আর কি, তো মনে করে কসম করে যদি বলে তাহলে তো ক্রেতা বিশ্বাস করবে, বেশি দামে বিক্রি করতে পারবে। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম, তাই না? আল্লাহর নামে কি মিথ্যা কসম, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। সাবধান, 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 এই কসম এটা কিন্তু মুনাফিকরা আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সামনে এসে বলতো, আল্লাহর কসম হে নবী আমরা ঈমানদার, অথচ তারা ডাহা মিথ্যা কথা বলছে। আমরা সূরা মুনাফিকুনে এই আয়াতটা পড়েছি যে তারা যে মিথ্যা কথা বলছে, আল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাযিবুন, আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন এরা হলো ডাহা মিথ্যাবাদী। এরা হলো কি? ডাহা মিথ্যাবাদী। এরা হলো ডাহা মিথ্যাবাদী। এরা কি? ডাহা মিথ্যাবাদী। ইন্নাহুম লামাআকুম, ইন্নাহুম নিশ্চয় তারা, লামাআকুম তোমাদের সাথেই আছে, ইন্নাহুম নিশ্চয় তারা তোমাদের সাথেই আছে। তারা এই মিথ্যা বলে। হাবিতাত আমালুহুম তাদের আমলগুলো নষ্ট হয়ে গেল, ফাসবাহু খাসিরিন ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, ফাসবাহু খাসিরিন ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল, فأصبحوا خاسرين فأصبحوا خاسرين ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, মান ইয়ারতাদ্দা মিনকুম আন দীনিহি ফাসাউফা ইয়াতিল্লাহ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, মান ইয়ারতাদ্দা মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে যে বা যারা মুরতাদ হয়ে যায়, দিন থেকে ফিরে যায়, ফাসাউফা ইয়াতিল্লাহ অচিরেই আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন, বিকওমিন এমন একটা কওম, অচিরেই আল্লাহ তাআলা এমন একটা কওমকে নিয়ে আসবেন, ইউহিব্বুহুম যেই কওমটাকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, ওয়া ইউহিব্বুনাহু এবং যে কওমটাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে। হে ঈমানদারগণ শুনে রেখো, তোমাদের মধ্য থেকে মাইয়ার তাদ্দা মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে যে বা যারা, তোমাদের মধ্য থেকে, তোমাদের মধ্য থেকে যে বা যারা মাইয়ার তাদ্দা মিনকুম মুরতাদ হয়ে যাবে, দিন থেকে ফিরে যাবে, আন দীনিহি তার দিন থেকে, ফাসাউফা খুব শীঘ্রই, অচিরেই, ইয়াতিল্লাহ আল্লাহ তাআলা নিয়ে আসবেন, বিকওমিন এমন একটা কওম, ইউহিব্বুহুম যে কওমকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা এমন একটা কওম তোমাদের জায়গায়, এমন একটা সম্প্রদায় জাতি তোমাদের জায়গায় আল্লাহ তাআলা রিপ্লেসমেন্ট করবেন, রিপ্লেস করবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, ওয়া ইউহিব্বুনাহু এবং তারাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য যারা দিন মানে না, মিথ্যার আশ্রয় নেয়, জুলুমের আশ্রয় নেয়, অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তাদের জন্য এটা ভয়ঙ্কর একটা হুমকির বাণী যে তোমরা যারা দিন মানছো না, দিন থেকে ফিরে যাচ্ছ, জেনে রাখো তোমাদের ঠিক এই জায়গায় আল্লাহ তাআলা আরেকটা কওম আনবেন, যে কওমকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন, আর ওই কওমও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে। সুবহানাল্লাহিল আযীম।
সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আযিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, আযিল্লাতিন আলাল মুমিনিন, এরা মুমিনদের প্রতি বড়ই কোমল। আইজ্জাতিন আলাল কাফিরিন, আর এরা কাফেরদের প্রতি বড় কঠোর। মুমিনদের প্রতি বড় কোমল, আর কাফেরদের প্রতি তারা বড় কঠোর। এই জন্য মুমিনদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো তারা পারস্পরিক, মুমিনেরা মুমিনদের প্রতি খুব সহানুভূতিশীল হবে, ভালোবাসা দেখাবে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক দারুণ সহমর্মিতা, ভালোবাসা, সহযোগিতা, এরকম মেন্টালিটি সব সময় থাকবে। আবার কাফেরদের প্রতি তারা হবে বড় হুঙ্কার, বড় আইজ্জাতিন আলাল কাফিরিন, কাফেরদের প্রতি তারা হবে বড় কঠোর। ইউজাহিদুনা ফি সাবিলিল্লাহ, মুমিন যারা তারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করে, ইউজাহিদুনা তারা জিহাদ করে, ফি সাবিলিল্লাহি আল্লাহর রাস্তায়, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম, ওয়ালা ইয়াখাফুনা, আর তারা ভয় করে না লাউমাতা লাইম, লাউমাতা মানে নিন্দা, লাইম মানে নিন্দুকের, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা পরোয়া করে না। এই হলো মুমিনদের বৈশিষ্ট্য। সুবহানাল্লাহ। এখানে কে কে আছেন দেখি একটু বলেন তো, যে আল্লাহর বিধান পালন করার জন্য কোন নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না, ড্যাম কেয়ার আছেন এরকম? আল্লাহর হুকুম পালন করার জন্য কে কি বলল, কে কি আমার নামে তোহমত দিল, ও আমার নামে অভিযোগ দিল, আমাকে কি নিয়ে কে কি লিখলো, ড্যাম কেয়ার, এরকম আছেন? এরকম কি আছেন যে আল্লাহর হুকুম পালন অগ্রগণ্য, কে কি বলল সেদিকে আমার মাথা দেওয়ার সময় নাই? এই যাদের এরকম মানসিকতা তারাই হলো ইমানদার। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমি হালাল পথে চলবো, আমাকে কে কি বলুক বলুক, আমার কিছু যায় আসে না। আমি পর্দার সাথে চলবো, কেউ যদি আমাকে বলে ফ্যাকেট হয়ে গেছি বলুক, কেউ যদি বলে আমাকে তো চেনা যায় না, ওই যে সংসদে বলছে না এক এমপি, আপনারা কারা, আপনাদেরকে তো চেনা যায় না। যে যাই বলুক না কেন, আমি আমার রবের জন্য আছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমি আমার রবের বিধান পালন করব। এমনকি আমার স্ত্রীও যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, এমনকি আমার স্বামীও যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, এমনকি আমি যে দল করি ওই দলের নেতাও যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, আমি যে সোসাইটিতে থাকি ওই সোসাইটিও যদি আমার বিরুদ্ধে যায়, তথাপি লা ইয়াখাফুন ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম, তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না, তারা কোনো নিন্দুকের নিন্দা পরোয়া করবে না। এদের নাম হলো ইমানদার। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এদের নাম কি? ইমানদার। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এমন মজবুত ইমানদার হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আমাদের একজন বোন এখানে আছেন, আমি কনভার্টেড মুসলিম, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আপনাকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি বোন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে এই সুন্দর ছায়াতলে নিয়ে আসছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। আপনি অন্য ধর্ম থেকে এখানে আসছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আমাদের আলেমা কোর্সে আমাদের একজন প্রিয় বোন আছেন, কনভার্টেড মুসলিম, যারা আলেমা কোর্সে আছেন, আমি তাকে অনেক বেশি স্নেহ করি। কনভার্টেড মুসলিম আপনারা, আলহামদুলিল্লাহ, কয়েকজন এই যে তাফসীর কোর্সে আছেন, আলহামদুলিল্লাহ, 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 আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে কবুল করুক। এই যে এটা শোনেন, এই কনভার্টেড মুসলিম, এটা কেমন জানেন? এটা যারা এটা সম্মুখীন হয়েছে তারা জানে। আমার জানাশোনা এখন একজন আছে, অনার্সে পরে একজন মেয়ে, তার বাপের অনেক টাকা পয়সা, সে সবগুলো ছেড়ে, তার নামে নাকি ব্যাংকে 20 লক্ষ টাকা ছিল, সে এটা বাবার হাতে তুলে দিয়ে সে মুসলিম হয়ে গেছে। বাবা তাকে 20 লক্ষ টাকার অফার করেছে, একেবারে নগদ, ড্যাম কেয়ার। আল্লাহকে সে আল্লাহকে নেয়ার জন্য 20 লক্ষ টাকা লাথি মেরে, সব কিছু লাথি মেরে সে চলে আসছে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এখন তার এক মুসলিম বান্ধবীর অধীনে থাকে, বান্ধবীর বাসায় থাকে, পড়াশোনা করে এখানে থেকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা 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 কত বড় বিসর্জন, কত বড় ত্যাগ, এটা যে এটা সম্মুখীন হয়েছে সেই বুঝতে পারবে। এবং কেউ যদি এরকম কোন কনভার্টেড মুসলিম বা মুসলিমের সাথে পারিবারিক ভাবে সম্পর্ক থাকেন, খুব ফ্রেন্ডলি রিলেশন থাকে, তাহলে আপনি রিয়েলাইজ করতে পারবেন, এছাড়া আপনাকে বোঝানো যাবে না তারা যে কত বড় মুসিবতের উপরে এসে। আল্লাহু আকবার কাবীরা। আমি এরকম একটা লেখা পড়েছিলাম, কক্সেস বাজারের একজন মেয়ের কাহিনী পড়েছিলাম, মুসলিমা হয়েছে, তার একজন পুরুষকে সে বিয়ে করেছে, তারপরে বিয়েটা ভেঙে গেছে, এখন সম্ভবত আর হয়নি।
একজন মুসলিমা মেয়ে, মানে কনভার্টেড মুসলিম, সে জেল খেটেছে, কত নির্যাতন তার উপরে এসেছে, কতদিন না খেয়ে থেকেছে। আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার। আল্লাহ তাআলা তাদের এই ত্যাগ, তাদের এই বিসর্জন আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। এই কথা, আমি যে কথাটা আলোচনা আনছি, এটা কিন্তু একেবারে প্রাসঙ্গিক আলোচনা। ওই যে একজন বোন বললেন আমি কনভার্টেড মুসলিমা, একেবারে আমার এই কথাটার সাথে ওনার এই কথা বলাটা একেবারেই প্রাসঙ্গিক। ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম, কোন নিন্দুকের নিন্দা করে না, কোন নিন্দুকের নিন্দা করে না। আমরা অনেকে পারি না, আমরা মুসলিম নামকে বাস্তে যারা মুসলিম, আদমশুমারিতে যারা মুসলিম, আমরা এটা অনেকেই পারি না। আমরা সমাজকে রব বানিয়ে রেখেছি, আল্লাহকে রব বানাই নাই, সমাজকে বানিয়েছি, আমার কর্তা ব্যক্তিকে রব বানিয়ে রেখেছি। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। যালিকা ফাদলুল্লাহ। এটা, এই যে কাউকে পরোয়া না করাটা, এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ। ইউতিহি মাইয়াশাউ, আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে তিনি এই গুণে গুণান্বিত করেন। সুবহানাল্লাহ। যাকে চান আল্লাহ তাআলা এই ফজল ও করম দান করেন। আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। আল্লাহ তাআলা হলেন ওয়াসিউন, প্রাচুর্যময়, আলিমুন, তিনি হলেন মহাজ্ঞানী। ইন্নামা ওয়ালিয়্যুকুমুল্লাহ। এবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডেকে বলছেন। আজকে কিন্তু ক্লাসের শুরুতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাক দিয়েছেন, মনে আছে তো আপনাদের? এই যে ইয়া আইয়ুহাল্লাহ, আজকে ক্লাস শুরু হয়েছে এখান থেকে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আমরা যারা ঈমানদার, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা কল করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কল করে বলেছেন। তো ইন্নামা ওয়ালিয়্যুকুমুল্লাহু ওয়া রাসূলুহু, ইন্নামা ওয়ালিয়্যুকুমুল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ, নিশ্চয়ই তোমাদের গার্ডিয়ান, তোমাদের অভিভাবক, তোমাদের বন্ধু হলো আল্লাহ ওয়া রাসূলুহু, আল্লাহ এবং তার রাসূল। সুবহানাল্লাহ। নিশ্চয়ই তোমাদের গার্ডিয়ান আল্লাহ এবং রাসূল। তাহলে আমাদের গার্ডিয়ান কে? আল্লাহ। আমাদের গার্ডিয়ান কে? ওয়া রাসূলুহু, এবং তার রাসূল। আমাদের 3 নম্বর গার্ডিয়ান কে? ওয়াল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তারা। এবার এই ঈমানদারদের ক্রাইটেরিয়া কি, গুণাগুণ কি, তাদের বিশেষণ কি? আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা, যারা সালাত কায়েম করনে ওয়ালা, ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা, এবং যাকাত দেনে ওয়ালা, ওয়া হুম রাকিউন, বিনীত হয়ে, ওয়া হুম রাকিউন, তার মানে তারা একেবারে বিনয়ী, বিনয়ী। তার মানে আমাদের বন্ধুকে আল্লাহ, আমাদের বন্ধুকে তার রাসূল, আমাদের বন্ধুকে এমন ইমানদারেরা যারা নামাজ সালাত কায়েম করেন ওয়ালা, নিজে পড়ে, নিজের ছেলে মেয়ে, বউ বাচ্চা, স্বামী সবাইকে পড়ায়, এর নাম হলো সালাত কায়েম করা। ইকামাতুস সালাহ, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা। ওয়া ইউতুনাজ যাকা, এবং যাকাত দেওয়া। ওয়া হুম রাকিউন, এমত অবস্থায় তারা বিনয়ী আল্লাহর জন্য। ওয়া মান ইয়াতাওয়াল্লাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়াল্লাযীনা আমানু, ওয়া মান ইয়াতাওয়াল্লাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু, আর যে বা যারা আল্লাহ তাআলাকে বন্ধু বানাবে, ওয়া রাসূলাহু, এবং তার রাসূলকে বন্ধু বানাবে, ওয়াল্লাযীনা আমানু, এবং ঈমানদার যারা তাদেরকে বন্ধু বানাবে। এবার দেখেন তো, এটা আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেছেন, আমাদেরকে বলেছেন। তোমরা যারা আল্লাহকে বন্ধু বানাবে, আমরা আল্লাহকে বন্ধু বানিয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়া রাসূলাহু, আমরা রাসূলকে বন্ধু বানিয়েছি, তাই না? আল্লাহু আকবার। আমাদের 3 নম্বর বন্ধু ওয়াল্লাযীনা আমানু, প্রকৃত ইমানদার যারা, তারা আমাদের বন্ধু। এবার এই যে আমরা বন্ধু বানিয়েছি, আল্লাহ তাআলা আমাদের নাম দিয়েছে হিজবুল্লাহ, ফা ইন্না হিজবাল্লাহ, এরা হলো আল্লাহর দল। সুবহানাল্লাহ। তাহলে আল্লাহর দল যারা হবে, তাদের 1 নম্বর বৈশিষ্ট্য, তাদের বন্ধু আল্লাহ। 2 নম্বর, তাদের বন্ধু রাসূল। 3 নম্বর, তাদের বন্ধু খাঁটি ইমানদার। এই 3 গুণ যাদের আছে, আপনি যদি আল্লাহকে বন্ধু বানান, রাসূলকে বন্ধু বানান, ইমানদারদেরকে বন্ধু বানান, আল্লাহ আপনাকে বলছেন ফা ইন্না হিজবাল্লাহ, আপনি হলেন আল্লাহর দলের মেম্বার। সুবহানাল্লাহ। আপনি কোন দলের মেম্বার? আল্লাহ তাআলার দলের মেম্বার। ফা ইন্না হিজবাল্লাহ, আর আল্লাহর দল যারা, হিজবুল্লাহ যারা, হুমুল গালিবুন, এরাই সফল হবে দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তো সুতরাং, ওই আবার সেই কথার দিকে আমরা ফিরে যাচ্ছি, ওই যে ওয়ালা ইয়াখাফুনা লাউমাতা লাইম। এটাকে একটু ফোকাস করেন, একটু আন্ডারলাইন করেন প্রয়োজনে, যে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা পরোয়া করে না আল্লাহর রাস্তায় থাকার জন্য।
এই নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না, আল্লাহকে বন্ধু বানাবে, রাসূলকে বন্ধু বানাবে, ইমানদারদেরকে বন্ধু বানাবে। এরা হলো হিজবাল্লাহ ওয়া ইন্না হিজবাল্লাহ, এরা আল্লাহর দল। কার দল? আল্লাহর দল। আর যারা আল্লাহ তাআলার দল হবে, হুমুল গালিবুন, তারা দুনিয়াতেও গালেব, তারা আখিরাতেও গালেব। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এরা দুনিয়াতেও গালেব, এরা আখিরাতেও গালেব। ফাইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল গালিবুন। জি, আমরা একটু গতি বাড়াতে হবে, সময় হিসাবে আমাদের পড়া এখনো বেশি আছে। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আবার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ডাক দিয়ে বললেন, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, লা তাত্তাখিযু, তোমরা গ্রহণ করবে না, আল্লাযীনা, তাদেরকে, ইত্তাখাযু দীনাকুম, যারা তোমাদের দিনকে গ্রহণ করে, হুজুওয়ান ওয়া লাইবা, ঠাট্টাচ্ছলে আর খেলাচ্ছলে, কৌতুক এবং ক্রিয়ার বস্তু হিসাবে যারা তোমাদের দিনকে গ্রহণ করে, তোমরা তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করবে না। তাহলে যারা ইসলামকে নিয়ে ঠাট্টা করে, বিদ্রূপ করে, তুচ্ছ করে, তাচ্ছিল্য করে, ইহানা করে, ইনসাল করে, এদেরকে তোমরা কি বানাবে না? বন্ধু বানাবে না। মিনাল্লাযীনা উতুল কিতাবা মিন ক্বাবলিকুম, মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে, উতুল কিতাবা, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, মিন ক্বাবলিকুম, তোমাদের পূর্বে, ওয়াল কুফারা, এবং কাফেররাও। এই আউলিয়া, এই শব্দটা মূলত যাবে লা তাত্তাখিদুল্লাযীনা আউলিয়া ইত্তাখাদু, এই আল্লাযীনার পরে আউলিয়াটা আসবে, মানে বন্ধু রূপে। তাহলে তাদেরকে বন্ধু বানাবে না যারা তোমাদের দিনকে ঠাট্টা হিসেবে, খেলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরা কারা? এরা তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাব, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্য থেকে, এবং চলমান কাফেরের দল থেকে। তার মানে যারা কোরআনকে, ইসলামকে, শরিয়তকে ঠাট্টাচ্ছলে গ্রহণ করেছে, এরা হলো কাফের। এরা কি? কাফের। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর ভয় করো আল্লাহ তাআলাকে, ভয় করো, ভয় করো, ভয় করো। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা প্রকৃত অর্থে মুমিন হয়ে থাকো, যদি তোমরা আসল অর্থে, প্রকৃত অর্থে মুমিন হও, তাহলে তোমরা কাকে ভয় করো? আল্লাহ তাআলাকে। ওয়াইদা নাদাইতুম ইলাস সালাতি ইত্তাখাযুহা হুজুওয়ান ওয়া লাইবা, ওয়াইদা, আর যখন নাদাইতুম, তোমরা আহ্বান করো, ডাকো তাদেরকে, ইলাস সালাতি, নামাজের দিকে যখন তাদেরকে আহ্বান করো, ইত্তাখাযুহা, তখন তারা তোমাদের ওই নামাজের দিকে আহ্বান করাটাকে গ্রহণ করে, হুজুওয়ান ওয়া লাইবান, হুজুওয়ান ওয়া লাইবা, কৌতুক এবং ক্রিয়া, খেলাধুলার পাত্র হিসেবে হালকা ভাবে এটাকে নেয়, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সাথে এটাকে গ্রহণ করে। যালিকা বিআন্নাহুম, নিশ্চয়রা হলো এমন সব কওম, এমন সব কওম, এমন সব জাতি, লা ইয়াকিলুন, তারা তাদের আকলটাকে কাজে লাগায় না। এমন জাতি, তারা তাদের আকলটাকে মোটেও কাজে লাগায় না। বিআন্নাহুম কওমুল লা ইয়ালামুন, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, হে আহলি কিতাবগণ, হাল তানকিমুনা মিন্না ইল্লা আন আমান্না বিল্লাহি ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলু ওয়া আন্না আকসারাকুম ফাসিকুন। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাবগণ, হাল তানকিমুনা, হাল তানকিমুনা মিন্না, হাল তানকিমুনা, হাল তানকিমুনা, তোমরা কি খারাপ মনে করছো, মিন্না, আমাদের থেকে, তোমরা কি আমাদের কেবল এই বিষয়টাকে খারাপ মনে করছো? হাল তানকিমুনা, এটার আরেকটা অনুবাদ হবে, এ, তোমরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছ? হাল তানকিমুনা, তবে এখানে খারাপ মনে করা অর্থে, কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলি কিতাব, হাল তানকিমুনা, তোমরা কি খারাপ মনে করছো, মিন্না, আমাদের ব্যাপারে, তোমরা কি আমাদের কেবল এই বিষয়টাকে খারাপ মনে করছো যে, ইল্লা আন আমান্না বিল্লাহ, যে আমরা আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি, ওয়া মা উনজিলা ইলাইনা, এবং আমাদের উপরে যা নাজিল হয়েছে তাতে আমরা ঈমান এনেছি, তোমরা কি আমাদের এই বিষয়টাকে খারাপ মনে করছো? এটা কি তোমাদের খারাপ লাগে? এটা কি তোমাদের কাছে খারাপ লাগে? ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবল, এবং যা কিছু পূর্বে নাজিল হয়েছে তাতেও আমরা ঈমান এনেছি, ওয়া আন্না আকসারাকুম ফাসিকুন, আর তাদের অধিকাংশই হলো ফাসিক, তাদের অধিকাংশই কি?
ফাসিক ওয়া আন্না আকসারাকুম ফাসিকুন। জি, একজনে প্রশ্ন করেছেন মুনাফিক আর কাফিরের মধ্যে পার্থক্য। মুনাফিক তো ওই যে নেফাক, যার মধ্যে লুকায়িত আছে। ইয়াকুলুনা বিআফওয়াহিহিম মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, মুখে বলে একটা, অন্তরে লালন করে আরেকটা। দিস ইজ কল মুনাফিক। ঠিক আছে, মুখে বলে একটা, অন্তরে লালন করে আরেকটা, মানে মুখের সাথে অন্তরের অমিল। ইয়াকুলুনা বিআফওয়াহিহিম মা লাইসা ফি কুলুবিহিম, এদেরকে বলা হয় কি মুনাফিক, সহজ কথা। আর কাফির কি? কাফারা ইয়াকফুরু মানে কি? অস্বীকার করা। কাফারা ইয়াকফুরু কি? অস্বীকার করা। দ্বীনের বিধানকে যে অস্বীকার করে, দ্বীনের বিধানকে যে অস্বীকার করে। একই ব্যক্তি মুনাফিক হতে পারে, আবার কাফের হতে পারে। মুনাফিক মানে ওই যে গোপন রাখা এদিক থেকে, আবার কাফের হতে পারে অবস্থাভেদে সে দ্বীনকে অস্বীকার করে। অবস্থাভেদে দ্বীনকে অস্বীকার করে, এই যে কোরআনকে, কোরআনের বিধানকে মধ্যযুগীয় বলা, এটা কিন্তু কাফেরের কাজ। মধ্যযুগীয় বলা ঈমান ভঙ্গের, নাওয়াকিদুল ঈমানের মধ্যে এটা অন্যতম একটা। কোরআনের কোন বিধানকে তুচ্ছ করা, তাচ্ছিল্য করা, অস্বীকার করা। قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة وأن أكثركم فاسقون, আর তাদের অধিকাংশই হলো ফাসিক, অবাধ্য। কুল, হে নবী, হাল উনাব্বিউকুম, আপনি বলে দেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দিব না? কুল হাল উনাব্বিউকুম, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, হাল উনাব্বিউকুম, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না, বিশাররিন, কোন একটা খারাপ জিনিসের বিষয়, মিন যালিকা, এর থেকেও, হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দেন, আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, তোমরা যে ওই যে আমাদের ঈমান আনা, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা, আমাদের প্রতি যা নাজিল হয়েছে এটার প্রতি যে আমরা ঈমান এনেছি, এই বিষয়টাকে যে তোমরা খারাপ মনে করছো, এর চেয়েও মন্দ কোন জিনিসকে আমি তোমাদেরকে বলে দিব, মাসুবাতান ইনদাল্লাহ, যার পরিণাম আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। এর চেয়ে, তোমরা তো এটাকে খারাপ মনে করছো, এটার চেয়ে খারাপ জিনিসটা তোমাদের জন্য আরো কি, দেখো, মাল্লানাহুল্লাহ, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা লানত করেছেন। তার মানে পরোক্ষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা হলে লানতের পাত্র, তোমরা হলে আল্লাহ তাআলার অভিশাপের পাত্র। মাল্লানাহুল্লাহ ওয়া গাদিবা আলাই, যার উপর আল্লাহ তাআলা গোসা করেছেন, রাগান্বিত হয়েছেন, ক্রোধান্বিত হয়েছেন, গোসা করেছেন, এরা হলো আরো খারাপ। এবং তাদের মধ্য থেকে একটা গ্রুপকে তিনি কেরাদা বানিয়ে দিয়েছেন। কেরাদা বানর, ওই যে বনী ইসরাইলকে বানর বানিয়ে দিয়েছে, আমরা সূরা বাকারায় পড়েছিলাম। ওয়াল খানাজির, বানর বানিয়ে দিয়েছেন। ওয়াল খানাজির, শূকর বানিয়ে দিয়েছেন। ওয়া আবাদাত তাগুত, আর আর তারা কি করেছে? আবাদা, ইবাদত করেছে। আত তাগুত, তারা তাগুতের ইবাদত করেছে, পূজা করেছে, তাগুতকে মেনে নিয়েছে। অসত্য, মিথ্যা, তাগুত মানে অসত্য, মিথ্যা মাবুদকে তারা মেনে নিয়েছে। উলাইকা শাররুম মাকানা, অবস্থার দিক থেকে এরাই হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট। ওয়া আদাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, এবং এরা হলো সরল পথ থেকে বিচ্যুত। ওয়াইদা জাউকুম ক্বালু আমান্না, ওয়াইদা, আর যখন, জাউকুম, তারা আপনার কাছে আসে, ক্বালু আমান্না, এই যে মুনাফিকদের আচরণ দেখেন, আল্লাহ তাআলা তুলে ধরেছেন নবীকে, নবীর সামনে, হে নবী, ওয়াইদা, আর যখন, জাউকুম, আপনার কাছে, আপনার সাহাবীদের কাছে, আপনাদের কাছে যখন তারা আসে, ক্বালু আমান্না, তখন তারা এসে বলে আমান্না, আমরা ঈমান এনেছি। ওয়াকাদ দাখালু বিল কুফর, আর যখন তারা আপনার কাছে প্রবেশ করে, বিল কুফরি, কুফরি সহ, মানে বলে মুখে আমরা ঈমান এনেছি, অন্তরে লুকায়িত রেখেছে কুফরকে। ওয়াহুম কাদ খারাজু বিহি, এবং তারা যখন আপনার থেকে বের হয়ে পড়ে, তখনও তারা মুখে নেফাকি, অন্তরে নেফাকি, সাথে কুফরি নিয়ে বের হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াল্লাহু আ'লাম, আর আল্লাহ তাআলা অধিক জানেন, বিমা কানু ইয়াকতুমুন, তারা যা গোপন করে রেখেছে, এটা আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করে জানেন। মানে অন্তরের মধ্যে যা লুকায়িত আছে নবী, এটা তার আপনি জানেন না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। ওয়াতারা কাসীরাম মিনহুম, হে নবী আপনি দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে অধিকাংশকে, ওয়াতারা কাসীরাম মিনহুম, আপনি তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশকে এমন দেখতে পাবেন যে ইউসারিউনা ফিল ইসমি ওয়াল উদওয়ানি ওয়া আকলিহিমুস সুহত, ইউসারিউনা, তারা অগ্রসর হয়, ফিল ইসমি, পাপ কাজে, ওয়াল উদওয়ান, এবং জুলুমের কাজে, সীমা লঙ্ঘনের কাজে, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা, ওয়া আকলিহিম, এবং তাদের ভক্ষণ, আস সুহতা, অবৈধ, অবৈধ ভক্ষণের কাজে তারা দাবিত হয়।
এ নবী দেখেন, দেখেন দেখেন, এটা মুনাফিকদের আচরণ। দেখেন তো এটা আমাদের মধ্যে আছে কিনা। কিছু মানুষকে আপনি তাদের মধ্যে অধিকাংশকে দেখবেন যে তারা ধাবিত হয় পাপের দিকে, পাপের দিকে দৌড়ায়, ওয়াল উদওয়ান, সীমা লঙ্ঘনের দিকে দৌড়ায়, ওয়া আকলিহিমুস সুহত, এবং এবং অবৈধ ভক্ষণের দিকে তারা ধাবিত হয়। নাউজুবিল্লাহ। আমাদের মধ্যে থেকে কিছু মানুষ মানে ড্যাম কেয়ার, কিভাবে ইনকাম করলো, কিভাবে খরচ করলো, হালাল হলো না হারাম হলো, আমার জন্য এটা লিগ্যাল না আমার জন্য ইলিগ্যাল, কোনো চিন্তা তার মাথায় নাই। لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفلى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم। যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বনি আদম হাসরের কঠিন ময়দানে 5টা প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত এক বিগত জায়গা থেকেও সে নড়তে পারবে না। 5টা প্রশ্ন। 1 নম্বর প্রশ্ন হলো তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে, 2 নম্বর প্রশ্ন হলো তার যৌবনকাল কোথায় ক্ষয় করেছে, 3 নম্বর প্রশ্ন হলো কোন জায়গা থেকে সে মাল সম্পদ টাকা পয়সা উপার্জন করেছে। দেখছেন এই যে মাল সম্পদ, হালাল কি হারাম কি। 4 নম্বর, কোন জায়গায় সে এই টাকা পয়সা ব্যয় করেছে। 5মত, কি আমল করেছে যতটুকু সে এলেম শিখেছে। তাহলে এই 5টা প্রশ্নের জবাব না দেওয়া পর্যন্ত বনি আদম 1 ইঞ্চি জায়গা থেকেও নড়তে পারবে না হাশরের কঠিন ময়দানে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউজুবিল্লাহ। কত বড় কঠিন কথা। লাবিসা মা কানু ইয়ামালুন, কতই না মন্দ তা যারা আমল করে, তারা যা আমল করেছে, মানে তারা যা কর্ম করেছে। লাউলা ইয়ানহাহুমুর রাব্বানিয়ুনা ওয়াল আহবার, লাউলা ইয়ানহাহুম, কেন 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 নিষেধ করছে না তাদেরকে। আর রব্বানিয়ুন, তাদের মধ্যে যারা রব্বানি আছে, আলেম মাশায়েখ যারা আছে তারা, ওয়াল আহবার, এবং তাদের মধ্যে যারা পণ্ডিত ব্যক্তি আছে, জ্ঞানে যারা পণ্ডিত, কেন তারা তাদেরকে, আল্লাহওয়ালা যারা রব্বানিয়ুনা মানে আল্লাহওয়ালা যারা মাশায়েখ আলেম, তাদের মধ্য থেকে যারা আলেম, তারা কেন নিষেধ করলো না। ওয়াল আহবার, এবং জ্ঞানে গুণে যারা পণ্ডিত, তারা কেন নিষেধ করলো না। আন কাউলিহিম, তাদের এই কথা থেকে, আল ইসমা মানে অন্যায় আচরণ থেকে, ওয়া আকলিহিমুস সুহতা, এবং অবৈধ ভক্ষণ করা থেকে কেন তারা তাদেরকে নিষেধ করলো না। লাবিসা মা কানু ইয়াসনাউন, বস্তুত তাদের এই কর্মপন্থা অর্থাৎ তারা যা করেছে এটা খুবই মন্দ, অতি মন্দ একটা বিষয়। وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالت اليهود, ইহুদিরা বলে, ইয়াদুল্লাহ, আল্লাহর হাত হলো মাগলুলা, অবরুদ্ধ, বাধা। আল্লাহ তাআলার হাত হলো কি, অবরুদ্ধ। এই কথাটা কারা বলে? ইহুদিরা বলে। আপনাদের এখান থেকে প্রশ্ন, কারা বলে আল্লাহ তাআলার হাত অবরুদ্ধ? ইহুদিরা বলে। ওয়াকালাতিল ইয়াহুদ, তাহলে ইহুদিরা বলে আল্লাহ তাআলার হাত কি, অবরুদ্ধ। পর আল্লাহ তাআলা বলছেন গুল্লাত আইদিহিম, বরং হাত তো বাঁধা, গুল্লাত আইদিহিম, তাদের হাতকেই তো বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লাইনু বিমা ক্বালু, এবং তাদের উপরে লানত করা হয়েছে যা তারা বলেছে। বাল ইয়াদাহু, বরং আল্লাহ তাআলার হাত হলো মাবসুতাতান, বরং আল্লাহ তাআলার উভয় হাত হলো প্রসারিত। বাল ইয়াদাহু, বরং আল্লাহ তাআলার 2 হাত হলো মাবসুতাতানে, মাবসুতাতানে, উভয় হাত হলো প্রসারিত। ইউনফিকু, তিনি খরচ করেন, দেন, কাইফা ইয়াশাউ, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে, যাকে ইচ্ছা তাকে তিনি যেভাবে চান সেভাবেই দেন। ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম, ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম, ওয়ালা ইয়াজিদান্না, আর অবশ্যই বেড়ে যাবে, কাসীরান মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অনেকের। এই ইয়াজিদান্না এর ফাইল বা কর্তা, সাবজেক্ট হলো এ মা উনজিলা ইলাইকা, আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে, মির রব্বিকা, আপনার রবের তরফ থেকে, অর্থাৎ কোরআন, ওহী, এটা তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিবে। মানে যত ওহী আপনার কাছে রবের তরফ থেকে আসছে, তত পরিমাণে তাদের আরো বাড়িয়ে যাবে। কি বাড়াবে? মাফউল অবজেক্ট, তুগয়ানা ওয়া কুফরা, শত্রুতা, তুগয়ানান ওয়া কুফরা, অবাধ্যতা আর কুফরি। তুগয়ানান ওয়া কুফরা, অবাধ্যতা আর কুফরি, মানে যত ওহী নাজিল হবে তত তাদের অবাধ্যতা আর কুফরি আরো বেড়ে যাবে। নাউজুবিল্লাহ। ওয়ালকাইনা বাইনাহুমুল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, ওয়ালকাইনা, আর আমি ঢেলে দিলাম, বাইনাহুম, তাদের মাঝে, আল আদাওয়াতা ওয়াল বাগদা, শত্রুতা আর বিদ্বেষ।
শত্রুতা আর বিদ্বেষ আমি সৃষ্টি করে দিয়েছি তাদের মাঝে, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত এভাবে তাদের উপর এটা চলতে থাকবে। কুল্লামা আওকাদু নারান লিল হারবি আতফাআহা আল্লাহ, কুল্লামা আওকাদু নারান লিল হারবি আতফাআহা আল্লাহ, কুল্লামা আর যখনই আওকাদু নারা, যখনই তারা কোনো প্রকার আগুন প্রজ্বলিত করলো, যুদ্ধের জন্য, লিল হারবি যুদ্ধের জন্য যখনই তারা কোনো প্রকার আগুন জ্বালালো, ইহুদিরা ইসলাম এবং মুসলমানদের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে ষড়যন্ত্র করলো, এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করলো। ইহুদিরা মুসলমান, ইসলাম, রাসূল, শরীয়ত, কোরআন, ওহির বিরুদ্ধে গিয়ে আগুন যখন প্রজ্বলিত করলো লিল হারবি, যুদ্ধ করার জন্য, আতফাআহাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা তাদের সেই প্রজ্বলিত আগুনকে আল্লাহ তাআলা কি করলেন? নিভিয়ে দিলেন। ওয়ায়াসাউনা ফিল আরদি ফাসাদা, আর তারা ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় জমিনের মধ্যে। আল্লাহু লা ইউহিব্বুল মুফসিদিন, আল্লাহ তাআলা তিনি ফাসাদ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। ওয়ালাউ আন্না আহলাল কিতাব, ওয়ালাউ যদি আন্না আহলাল কিতাব, আহলি কিতাব যারা, তারা যদি আমানু, ঈমান আনতো, আহলি কিতাব আছে যারা, তারা যদি প্রকৃত অর্থে কি করত? ঈমান আনতো। আহলি কিতাব যারা, তারা যদি প্রকৃত অর্থে ঈমান আনতো, ওয়াত্তাকাও, আর আমি আল্লাহকে যথার্থ রূপে ভয় করে চলতো, আমার ব্যাপারে তারা মুত্তাকি হতো, লাকাফফারনা, অবশ্যই আমি মুছে দিতাম, আনহুম তাদের থেকে, সাইয়্যাতিহিম তাদের অপরাধগুলোকে, তাদের গুনাহগুলোকে আমি মুছে দিতাম, পাপগুলোকে মুছে দিতাম, ওয়ালা আদখালনাহুম, আর অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করাবো জান্নাতিন নাঈম, সুখ নিয়ামত ভরা জান্নাতের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। আহলে কিতাব, তাদের উপরে যা নাযিল হয়েছে, তারা যদি যথার্থ রূপে তা মেনে চলতো, তাহলে তাদের অপরাধগুলো আমি মুছে দিতাম এবং তাদেরকে আমি অবশ্যই জান্নাত, নিয়ামতে ভরা জান্নাতে দাখিল করতাম। ওয়ালাউ আন্নাহুম আকামুত তাওরাত, ওয়ালাউ যদি আন্নাহুম তারা, আকামুত তাওরাত, তাওরাতকে বাস্তবায়ন করত, নিজের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্রে যদি তাওরাতের হুকুমগুলো তারা কি করত? প্রয়োগ করত। ওয়াল ইনজিল, এবং ইনজিলকে বাস্তবায়ন করত। ওয়ামা উনজিলা ইলাইহিম মির রাব্বিহিম, ওয়ামা উনজিলা, এবং যা নাযিল করা হয়েছে ইলাইহিম তাদের কাছে, মির রাব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, লাআকালু তাহলে অবশ্যই তারা খেত, লাআকালু তাহলে অবশ্যই তারা খেতে পারতো, মিন ফাওকিহিম উপরের থেকে, উপর থেকে তাদের কাছে খাবার আসতো। সুবহানাল্লাহ। ওয়া মিন তাহতি আরজুলিহিম তাদের পায়ের নিচ থেকে খাবার আসতো। মিনহুম উম্মাতুম মুকতাসিদা, তাদের মধ্য থেকে একটা কওম হলো উম্মাতুম মুকতাসিদা, সরল পথের অনুসারী। ওয়া কাসীরুম মিনহুম, তবে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ হলো এমন, সাআ মা ইয়ামালুন, তারা যা করে এটা খুবই মন্দ। তাহলে যদি তাওরাত এভাবে মানতো, তাহলে তাদের উপর থেকে খাবার আসতো, তাদের নিচ থেকে খাবার আসতো। সুবহানাল্লাহিল আযীম। একটা হাদিস আছে, লাউ আন্নাকুম তাতাওয়াক্কালুনা আলাল্লাহি লারাযাকাকুম, লাউ আন্নাকুম তাতাওয়াক্কালুনা আলাল্লাহি লারাযাকাকুম কামা ইয়ারযুকুত তায়রা তাগদু খিমাসান ওয়া তারুহু বিতানা, তোমরা যদি, লাউ আন্নাকুম তাতাওয়াক্কালুনা আলাল্লাহ, তোমরা যদি আল্লাহ তাআলার উপরে যথার্থ রূপে তাওয়াক্কুল করতে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে অবশ্যই রিজিক দিতেন, যেমন করে সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত পাখি বাসা থেকে বের হয়ে পড়ে খাবারের অন্বেষণে, সন্ধ্যা বেলায় ভরা পেটে যেভাবে আসে, তাদের খাবার নিয়ে কোনো টেনশন নাই, তোমরাও এরকম টেনশন ফ্রি, টেনশন মুক্ত জীবন পেতে, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার উপরে যথার্থ রূপে তাওয়াক্কুল করতে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমরা তো এখন তাওয়াক্কুল করি না, আমরা এখন চাকরির উপর তাওয়াক্কুল, বেতনের উপরে তাওয়াক্কুল, ব্যবসার উপরে তাওয়াক্কুল, রাজনীতির উপরে, ধান্দাবাজির উপরে তাওয়াক্কুল, আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল নাই। এই জন্য আমাদের অনেক টাকা পয়সা থাকার পরেও আমরা মানসিক ভাবে খুব একটা শান্তিতে নাই। ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল, ইয়া আইয়ুহার রাসূল, বাল্লিগ, আপনি পৌঁছিয়ে দেন, ফেলে আমর, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, আপনি পৌঁছে দেন, মা উনজিলা ইলাইক, আপনার কাছে যা নাজিল করা হয়েছে, মির রাব্বিক, আপনার রবের তরফ থেকে। হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম,
আপনি পৌঁছিয়ে দিন, আপনার কাছে আপনার রবের তরফ থেকে যা কিছু এসেছে, নাজিল করা হয়েছে, আপনি তা পৌঁছিয়ে দেন। ওয়াইন লাম তাফআল, আর যদি আপনি তা না পৌঁছিয়ে দেন, ফামা বাল্লাগতা রিসালাতাহু, আপনি তো আল্লাহর তরফ থেকে রিসালাত যেটা এসেছে সেটার দায়িত্ব আপনি পালন করলেন না। তাহলে তাবলীগের কাজ করা আল্লাহ তাআলা নবীকে ফেলে আমর দিয়ে বলেছেন, তার মানে দিন তাবলীগ করা এটা ফরজ। দিনের প্রচার ও প্রসারের কাজ করা এটা কি ইমানদারের জন্য, এটা কি উজুব। এখানে বাল্যেগ শব্দ দিয়ে আমরা বুঝতে পারছি এটা ফরজ। এই জন্য দিনের প্রসার, দিনের প্রসার, বেনামাজিকে নামাজি বানানো, তারপরে সুদখোরকে সুদ মুখ থেকে মুক্ত থাকার জন্য নসিহত করা, ঘুষখোরকে ঘুষ থেকে দূরে থাকার জন্য নসিহত করা, অন্যায়কারীকে অন্যায় থেকে দূরে রাখা, জালেমকে জুলুম থেকে দূরে রাখা, এই সব কিছু বাল্যেগ মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিক। ওয়াইন লাম তাফআল, আর যদি আপনি এই তাবলীগের কাজটা না করেন, ফামা বাল্লাগতা রিসালাতা, তাহলে আপনি রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেন না। আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, আর আল্লাহ তাআলা আপনাকে রক্ষা করবেন মানুষের থেকে। মানুষ আপনাকে কোনো বিপদে ফেলতে পারবে না, রক্ষা করবে কে? আল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা আপনাকে রক্ষা করবেন। এই জন্য আমাদের আমাদের রক্ষাকারী কে? একমাত্র আল্লাহ তাআলা। আমাদের আসে না ওই যে এমপি, মন্ত্রী, মিনিস্টার, এদের কত ধরনের প্রটোকল, কত ধরনের বাহিনী থেকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে রক্ষার বাহিরে নিয়ে যান, হাজারো বাহিনী দিয়ে সে রক্ষা পাবে না। ওয়াল্লাহু ইয়াসিমুকা মিনান নাস, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াহদিল কওমাল কাফিরিন। এটা শানে নুজুল আমরা মূল ক্লাসে বলেছিলাম, এই জন্য আজকে তো এত কথা বলতে পারবো না। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লা ইয়াহদি, তিনি হেদায়েত দান করেন না, আল কওমাল কাফিরিন, যারা কাফের তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কি করেন না? হেদায়েত দান করেন না। কুল ইয়া আহলাল কিতাব, হে নবী আপনি বলে দেন, লাস্তুম আলা শাইইন, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলি কিতাব, লাস্তুম আলা শাইইন, তোমরা কোনো ভিত্তির উপরে নেই, হাত্তা তুকিমুত তাওরাত ওয়াল ইনজিলা, যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত আর ইনজিল বাস্তবায়ন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা কোনো ভিত্তির উপরে নাই। ইয়া কুল ইয়া আহলাল কিতাবি লাস্তুম আলা শাইইন হাত্তা তুকিমুত তাওরাত ওয়াল ইনজিলা ওয়া মা উনজিলা ইলাইকুম, এবং যা তোমাদের উপরে নাজিল করা হয়েছে মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরান, এই 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 শব্দটা আগেও গেছে, মানে এই অংশটুকু। ওয়ালা ইয়াজিদান্না কাসীরাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশকে আরো বাড়িয়ে দিবে। কি বাড়িয়ে দিবে? মা উনজিলা ইলাইকা মির রাব্বিকা, আপনার রব থেকে যা কিছু আপনার কাছে নাজিল হয়েছে ওই ওহিটা তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দিবে। কি বাড়াবে? তুগয়ানান ওয়া কুফরা, তাদের অবাধ্য আচরণ এবং তাদের এই কুফুরি আচরণ, এইগুলো আরো আরো বাড়তে থাকবে। তার মানে যত ওহি আসবে তত তাদের তুগয়ান বাড়বে, তত তাদের কুফরান বাড়বে, তার মানে অবাধ্য আচরণ বাড়বে, কুফুরি আচরণ তাদের আরো বাড়তে থাকবে। ফালা তাসা আলাল কওমিল কাফিরিন, হে নবী আপনি কওমে কাফেরের জন্য, অর্থাৎ কাফের সম্প্রদায়ের জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। এই জন্য ওই যে আমরা সূরা বাকারার শুরুর দিকে পড়েছিলাম, খাতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম ওয়া আলা সামঈহিম ওয়া আলা আবসারিহিম গিশাওয়াহ, নিশ্চয় আপনাদের মনে আছে, তাই না? যে 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 আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এটা এরা হলো এমন সব মানুষ, এই যাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের শ্রবণের উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন, তারপরে তাদের কথা বলার উপরে মোহর মেরে দিয়েছেন। এদের যত ওহী আসবে তত তাদের গোমরাহি আরো বাড়বে, যত ওহী তাদের উপরে আসবে তত তাদের গোমরাহি বাড়বে, তত তাদের কি গোমরাহি বাড়বে। জি আলহামদুলিল্লাহ, আর 2 পৃষ্ঠা আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। একজনে প্রশ্ন করেছেন, আপনার কি মন খারাপ? ওস্তাদ, না, মন খারাপ হবে কেন? আমার মন খারাপ হলে তো আপনাদের মন আরো আগে খারাপ হয়ে যাবে। আমি তো আমার মনকে কখনো খারাপ হতে দিই না। আমি এমন এক আল্লাহর বান্দা, মন যদি আমার খারাপ হয় তাহলে তো আমার পিছনে আরো কত মানুষ আছে, ওদের তো মনে অটোমেটিক্যালি খারাপ হয়ে যাবে, তাই না? এই জন্য মন খারাপ করা যাবে না। মন খারাপ কিসের আবার? মন খারাপ নাই, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অনেক ভালো রেখেছেন, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। মন খারাপ থাকা যাবে না, মনকে খারাপ হতে দেওয়া যাবে না। নিরাশ হয়ে যাওয়া, মন খারাপ হওয়া, এটা কিন্তু ইমানদারের আলামত না। ইমানদারেরা কখনো মন খারাপ করে না, কখনো হতাশ হয়ে যায় না, কখনো অধৈর্য হয় না, কখনো তাদের সবরের ঘাটতি হবে না।
তারা একেবারে স্টিল সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে থাকবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যত ধরনের উত্থান পতন, অভাব অনটন, বিপদ মুসিবত অসুস্থতা আসবে, কখনো তারা মন খারাপ করতে পারে না। তাহলে তার সেই ইমানদার হয় কিভাবে? সে তো আর ইমানদার হলো না, তাই না? এই জন্য সর্ব অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, সুন্দর একটা হাসি দিয়ে কথা বলবেন। আপনি আজকে মরে যান, এই হাসিটা আর সমাজ পাবে কোথায় বলেন? আজকে যদি আমি মরে যাই, তাহলে কালকে আমার এই হাসি তো আর সমাজে পাবে না। এই জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত এই জমিনের উপরে থাকবো, সবার সাথে হাসি খুশি, ফ্রেশ মাইন্ড আলহামদুলিল্লাহ। একটু লেখেন সবাই, একবারে ফ্রেশ মাইন্ড আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। এমন এক সময় হয়তো বা আল্লাহ তাআলা, দ্বিতীয় পর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক, হয়তো হাসতে চাইলেও হাসতে পারবো না, তাই না? মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলতে চাইলেও সুন্দর কথা বলতে পারবো না। এই জন্য এখন শক্তি আছে, সুস্থ আছি, ভালো আছি, সর্বোচ্চ সুন্দর কথা, সর্বোচ্চ ভালো কথা, সর্বোচ্চ সালাম কালাম, সর্বোচ্চ মেহমানদারি, সর্বোচ্চ সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ রিলেশন, সোসাইটির সাথে একটা দারুণ সম্পর্ক, সবার সাথে চমৎকার একটা লাইফ হবে ইনশাআল্লাহ। আবার যেদিন চলে যাব সেদিন তো চলে গেলাম, আমার তো আর সেদিন করার কিছু থাকবে না। এই জন্য মুমিন কখনো মন খারাপ করতে পারে না। সর্ব অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। সর্ব অবস্থায় কি, এটা এই বাক্যটা তো আপনারা অনেকে লিখতেও পারেন আরবিতে, তাই না? একটু লেখেন তো দেখি। আপনারা তো মাশাআল্লাহ অনেকে আরবি পারেন, মাশাআল্লাহ চমৎকার। আপনারা অনেক 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 চেষ্টা করেন পড়াশোনার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন। খেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, খেতে পারেননি আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, সর্ব অবস্থায় আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, এই যে অনেকে লিখেছেন একেবারে শুদ্ধ হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হালিন, মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল জাযা। ইন্নাল্লাযীনা আমানু, নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা হাদু, এবং যারা ইহুদি হয়েছে, ওয়াস-সাবিউন, এবং যারা সাবি, এবং যারা কি সাবি, ইহুদি এবং নাসারার মাঝখানে একটা। এটা নিয়ে আমরা মূল ক্লাসে বলেছিলাম তারা তারকা পূজারী, এরকম কথাও বলেছি। তো এরকম তাহলে যারাই মেনে নিচ্ছে, যারা ইহুদি হয়েছে, যারা সাবিউন, যারা নাসারা খ্রিস্টান, মান আমানা, এর মধ্য থেকে প্রকৃত, তাহলে কয়টা শ্রেণী ইমানদার? 2 নম্বর হাদু ইহুদি, 3 নম্বর সাবিউন, 4 নম্বর নাসারা। এই 4 শ্রেণী থেকে মান আমানা, প্রকৃত অর্থে যে ঈমান এনেছে, এনেছে বিল্লাহি, আল্লাহ তাআলার প্রতি, প্রকৃত অর্থে যে আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান এনেছে, প্রকৃত অর্থে যে আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান এনেছে। মান আমানা বিল্লাহ ওয়াল ইয়াউমিল আখির, এবং আখিরাত দিবসে ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলা সালিহা, এবং নেক কার্য সম্পাদন করেছে, ফালা খাউফুন আলাইহিম, তাহলে যেই ঈমান আনবে আল্লাহ তাআলার উপর, শেষ দিবসের উপর, এবং নেক কার্য সম্পাদন করবে, যে ফালা খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, কোনো হেজিটেশন, কোনো টেনশন। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, এই যে একটু আগে যে কথাটা বলছি, নো হেজিটেশন, নো টেনশন, নো মন খারাপ, ফালা খাউফুন আলাইহিম, ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, এবং তাদের জীবনে কোনো দুঃখ নাই। কোনো তাদের জীবনে কি নাই? কোনো দুঃখ নাই। এজন্য কোনো দুঃখ রাখা যাবে না। দুনিয়াতে কোনো দুঃখ নাই, পাই নাই, খাই নাই, হাই হাই রে, এটা সেটা, এগুলো ভালো লক্ষণ না, মোটেও ভালো লক্ষণ না। যতটুকু আল্লাহ তাআলা আমাকে দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ 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 আলহামদুলিল্লাহ। আমার চেয়ে বহু মানুষ, আমার চেয়ে বহু মানুষ আমার চেয়ে আরো অনেক নিচে, তাই না? আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। ফালা খাউফুন আলাইহিম, নেই তাদের উপরে কোনো ভয়, ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, নাই তাদের কোনো চিন্তার কারণ। এই যে বলে না, আপনি টেনশন করেন কেন? আপনাকে কি পেরেশান বা টেনশন বলে? টেনশন তো আমি করি না, আমাকে টেনশন করে, এরকম একটা কথা বলে না অনেকে। আসলে টেনশন কি আছে? এত মানুষ এত ব্যস্ত, টেনশন করার সময়টা পাই কই বলেন তো? দিবা নিশি 24টা ঘন্টা ইন রুটিন। যেই ইমানদার মানুষ ইন রুটিনে 24 ঘন্টা চলে, ওই লোকের টেনশন করার রুটিন তো নাই। রুটিনের মধ্যে তো এমন নাই যে সকাল 9টা থেকে 10টা পর্যন্ত টেনশন করার সময়, এরকম কোনো আছে রুটিনের মধ্যে? নাই তো। সুতরাং নো টেনশন জীবন হবে, নো টেনশন, কোনো টেনশন নাই। যত কিছু আসে, ওয়াল কাদিরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা, মানে আছে তো, আমরা তাকদীরের উপরেই মেনে নিচ্ছি। তাকদীরের ভালো মন্দ সবকিছু কার থেকে আসে? আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে। লাকাদ আখাযনা মিসাকা বানি ইসরাঈলা, নিশ্চয় আমি বনি ইসরাইল থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম। কি সেই প্রতিশ্রুতি? তারা আমার গোলামি করবে, তারা আমার গোলামি করবে, এই প্রতিশ্রুতি আমি তাদের থেকে নিয়েছি। আরসালনা ইলাইহিম রাসূলা, এবং আমি তাদের উপর কাছে বহু রাসূল প্রেরণ করেছি।
কুল্লামা জাআহুম, যখনই তাদের কাছে এসেছে রাসূলুন, কোন রাসূল, বিমা লা তাহওয়া আনফুসুহুম, এমন বিষয় নিয়ে যে বিষয়টা তাদের মনোভূত হয় নাই। মানে যখনই কোনো নবী কিংবা রাসূল তাদের কাছে এমন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হয়েছে যে বিষয়টা তাদের পছন্দনীয় হয় নাই, ফারিকান কাযাবু, তখন তারা নবী রাসূলদের একটা দলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, ওয়া ফারিকান ইয়াকতুলুন, আর নবী রাসূলদের আরেকটা গ্রুপকে তারা হত্যা করেছে। এক গ্রুপকে তারা মিথ্যুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর এক গ্রুপ নবীকে তারা, রাসূলদেরকে তারা ফারিকান ইয়াকতুলুন, তারা হত্যা করেছে। ওয়াহাসিবু, এই যে তারা অপকর্মগুলো করলো, এই অপকর্মের কারণে তারা এটা মনে করলো আল্লাহ তাকুনা ফিতনা, তাদের উপরে কোনো ফিতনা আসবে না। চিন্তা করছেন, অপরাধ করেছে, অপরাধ করার পরে তাদের মাথায় চিন্তা যে না, এর এর কোনো শাস্তি আমাদের উপরে আসবে না, আল্লাহ তাকুনা ফিতনা। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন শাস্তিটা হলো, দেখো দেখো দেখো, ফাআমু, তারা অন্ধ হয়ে গেল, ওয়াসাম্মু, এবং তারা বধির হয়ে গেল, আম্মু, ফাআমু, তারা অন্ধ হয়ে গেল, ওয়াসাম্মু, তারা বধির হয়ে গেল। এই জন্য এই চোখ, এই জবান, এই হাত, এই দেমাগ, এই আকল, এই পা, এই শক্তি, আপনি যদি এটাকে মিসইউজ করেন তাহলে ফাআমু ওয়াসাম্মু, সাবধান সাবধান সাবধান। আল্লাহ তাআলা যে শক্তি আমাকে দিয়েছে, এই শক্তিটাকে যদি আমি অন্যায় কাজে ব্যবহার করি, আল্লাহ তাআলার হুমকি হলো ফাআমু ওয়াসাম্মু, অন্ধ হয়ে যাবে, বধির হয়ে যাবে, সাবধান। এই জন্য মানে সময় নষ্ট করা, টাকা পয়সা নষ্ট করা, শক্তি নষ্ট করা অন্যায় কাজে সাবধান। সুম্মা তাবাল্লাহ, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করলেন আলাইহিম, তাদের। সুম্মা আমু, এরপরে তারা আবার অন্ধ হয়ে গেল, ওয়াসাম্মু, এরপরে তারা আবার বধির হয়ে গেল, কাসীরুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে। তার মানে একবার তারা অন্ধ বধির হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা তওবা কবুল করলেন তাদের, তারপরে সেকেন্ড টাইম তারা আবার আমু ওয়াসাম্মু কাসীরুম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অনেকে আবার বধির হয়ে গেল, অন্ধ হয়ে গেল। তার মানে তারা আবারও সেকেন্ড টাইম অপরাধ করেছে, দুইবার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বনী ইসরাইলকে। আমরা সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম পৃষ্ঠায় পড়বো যে মার সুম্মা কাররাতাইনি, দুইবার দুইবার তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই 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 আয়াতের ব্যাখ্যাটা আমরা ওখানে গিয়ে পড়বো। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন বাসীর, বিমা ইয়ামালুন, তারা যা করে সবকিছু আল্লাহ তাআলা দেখেন। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখেন তারা যা করে। ওয়াল্লাহু বাসীরুম বিমা ইয়ামালুন, والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون। জি, কানিস ফাতেমা বোনের আমি ভিডিও অফ করে দিয়েছি, এতক্ষণ তো আমি দেখি নাই। জি, অনেক সময় অনেকের বেখেয়ালে হয়ে যায়, আমি অফ করে দিতে পারি আপনাদের অনেকের ভিডিও। জি, والله بصير بما يعملون، لقد كفر الذين قالوا إن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين، لقد كفر، لقد كفر، لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر الذين قالوا، لقد كفر، অবশ্যই কুফরি করেছে, আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে, ইন্নাল্লাহা হুয়াল মাসীহ ইবনে মারইয়াম, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মাসীহ ইবনে মারইয়াম, মানে যে মাসীহ ইবনে মারইয়াম সেই হলেন আল্লাহ। এই কথাটা যারা বলেছে তারা অবশ্যই কুফরি করেছে। ওয়াকাল আল মাসীহ, অথচ মাসীহ তিনি বলেছেন, ইয়া বানি ইসরাঈল, ঈসা আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলকে ডেকে বললেন, ইয়া বনি ইসরাঈল উ'বুদুল্লাহ, তোমরা গোলামি করো এক আল্লাহর, রব্বি ওয়া রব্বুকুম, তিনি আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব, তোমরা ওই আল্লাহর গোলামি করো, রব্বি ওয়া রব্বুকুম, আমার রব এবং তিনি তোমাদের রব। ইন্নাহু মান ইউশরিক বিল্লাহ, অতএব যে বা যারা আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করবে, ফাকাদ হারামাল্লাহু আলাইহিল জান্নাহ, আল্লাহ তাআলা তার উপরে হারাম করে দিবেন জান্নাতকে, ওয়া মাওয়াহুন নার, তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম, ওয়া মা লিয-যালিমিনা মিন আনসার, আর জালেমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নাই। আবার লাকাদ কাফারাল্লাযীনা ক্বালু, অবশ্যই যারা
বলেছে তারাও কুফরি করেছে। তারা কারা? তারা কি বলেছে? ইন্নাল্লাহ থালিথু তালাসা, আল্লাহ তাআলা হলেন তৃতীয় জন। থালিথু তালাসা, তিনজনের একজন বা তিনজনের তৃতীয় জন হলেন আল্লাহ তাআলা। নাউজুবিল্লাহ। ওই যে মারিয়াম আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম এবং আল্লাহ তাআলা, তিন খোদা, এই তিনজনের একজন আল্লাহ, এই কথা যারা বলেছে তারাও কুফরি করেছে। ওমা মিন ইলাহিন, অথচ নেই কোনো ইলাহ ইল্লা হুয়া, তিনি ছাড়া, ওয়াহিদ, তিনি এক ও একক। ওয়া ইন লাম ইয়ানতাহু, আর যদি তারা এই কথা থেকে বিরত না হয়, আম্মা ইয়াকুলুনা, তারা যা বলেছে, লা ইয়ামাসান্নাল্লাযীনা কাফারু, তাহলে কাফেরদেরকে অবশ্যই টাচ করবে, স্পর্শ করবে, মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে কাফেরদেরকে অবশ্যই টাচ করবে কি? আযাবুন আলীমুন, যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই তাদেরকে টাচ করবে, স্পর্শ করবে। তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই টাচ করবে, স্পর্শ করবে। আফালা ইয়াতুবুনা, কি হলো তাদের? তারা কেন তওবা করছে না ইলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, ওয়াস্তাগফিরুনাহু, এবং তারা তার কাছে কেন ক্ষমা চাচ্ছে না, ইস্তেগফার করছে না? আল্লাহু গফুরুর রহিম, অথচ আল্লাহ তাআলা তিনি তো হলেন মহা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মাল মাসিহ ইবনে মারইয়াম ইল্লা রাসূল, মাসিহ ইবনে মারইয়াম তিনি নন ইল্লা রাসূল, রাসূল ছাড়া। তার মানে মাসিহ ইবনে মারইয়াম, ঈসা ইবনে মারইয়াম, তিনি মাত্র একজন রাসূল, তিনি একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। কাদ খালাত, অথচ অতিবাহিত হয়েছে, মিন ক্বাবলিহি, তার পূর্বে, আর রসুল, বহু রাসূল, ওয়া উম্মুহু সিদ্দিকা, আর তার মা হলো সত্যনিষ্ঠা। আপনাদের এমসিকিউ কোশ্চেন, কার মা সত্যনিষ্ঠা? ঈসা আলাইহিস সালামের মা। ওয়া উম্মুহু সিদ্দিকা কানা ইয়াকুলানিত তাআম, মা আর ছেলে, মা আর ছেলে, ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার মা মারইয়াম, কানা ইয়াকুলানিত তাআম, উভয় খেত আত-তাআম, খাবার। তারা দুইজনে খাবার খেত, তাহলে তারা কি করে রব হয়? আল্লাহ তো খাবার খান না, তাই না? আল্লাহ, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। তো এই মারিয়ামও তো খাবার খায়, ঈসা আলাইহিস সালামও তো খাবার খেয়েছেন। উনজুর কাইফ, উনজুর, হে নবী আপনি তাকান, কাইফা, কিভাবে, নুবাইয়িনু, আমি বর্ণনা করি, লাহুম, তাদের জন্য, আল আয়াত, আমার আয়াতগুলোকে, সুম্মা উনজুর, অতঃপর আপনি লক্ষ্য করুন, উনজুর সুম্মা উনজুর আন্না ইউফাকুন, আপনি লক্ষ্য করুন তারা, তাদেরকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কুল আতা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, আতা'বুদুনা মিন দুনিল্লাহ, তোমরা কি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কারো গোলামি করছো? মা লা ইয়ামলিকু লাকুম দাররাম ওয়ালা নাফা, এমন কারো যারা না তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে, ওয়ালা নাফা, আর না কোনো উপকার করতে পারে। ওয়াল্লাহু সামিউন, ওয়াল্লাহু হুয়াস সামিউল আলিম, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইয়া আহলাল কিতাব, হে আহলে কিতাব, লা তাগলু ফি দীনিকুম গায়রাল হাক্কি, অন্যায় ভাবে দ্বীনের মধ্যে তোমরা গুলুল করিও না। লা তাগলু ফি দীনিকুম, বাড়াবাড়ি করবে না। ওয়ালা তাত্তাবিউ, আর তোমরা অনুসরণ করবে না, আহওয়া কওমিন, ওই কওমের প্রবৃত্তির, খেয়াল খুশির অনুসরণ করবে না, কাদ দল্লু, যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, মিন ক্বাবলু, ইতিপূর্বে, ওয়া আদাল্লু, এবং তারা পথভ্রষ্ট করেছে, কাসীরান, অনেককে, ওয়া দাল্লু আন সাওয়াইস সাবিল, এবং তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। লয়না, অভিশাপ করা হয়েছে, আল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে, তাদেরকে, মিন বানি ইসরাঈল, বনি ইসরাঈল এর মধ্য থেকে যারা কুফরি করেছে তাদের উপরে লানত, অভিশাপ, গজব দেওয়া হয়েছে, আলা লিসানি দাউদ ওয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, দাউদ আলাইহিস সালামের জবানির মাধ্যমে, ওয়া ঈসা ইবনে মারইয়াম, এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের জবানির মাধ্যমেও তাদেরকে কি দেওয়া হয়েছে? লানত দেওয়া হয়েছে। যালিকা বিমা আসাউ, এটা এই জন্য যে তারা অবাধ্য আচরণ করেছে, ওয়া কানু ইয়াতাদুন, এবং তারা কি করেছে? সীমা লঙ্ঘন করেছে। কানু লা ইয়াতানাহাউনা আন মুনকারিন, কানু লা ইয়াতানাহাউনা, কানু, তারা, লা ইয়াতানাহাউনা, নিষেধ করতো না, আন মুনকারিন, মানুষদেরকে মুনকার কাজ থেকে, অপছন্দনীয়, ফাহিশা, গর্হিত কাজ থেকে তারা মানুষকে নিষেধ করতো না, ফালু, বরং তারা এটা নিজেরা করতো। লাবিসা মা কানু ইয়াফালুন, তারা যা করেছে এটা কতই না মন্দ। লাবিসা মা কানু ইয়াফআলুন, তারা যা করেছে এটা কতই না মন্দ। তারা কাসীরাম মিনহুম, তারা দেখবেন নবী আপনি, কাসীরাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অনেককে, ইয়াতাওয়াল্লাউনা আল্লাযীনা কাফারু, হে নবী আপনি অনেককে দেখবেন যে অনেকে, ইয়াতাওয়াল্লাউনা আল্লাযীনা কাফারু, যারা কাফের তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে। লাবিসা মা কাদ্দামাত লাহুম, কতই না মন্দ যা তারা কামাই করলো, লাহুম, নিজেদের জন্য, আনফুসুহুম, তাদের অন্তর, আন সাখিতাল্লাহু আলাইহিম, এভাবে যে আল্লাহ তাআলা তাদের উপরে গোসা করেছেন, ওয়া ফিল আযাবি, তাদের উপর, তাদের জন্য রয়েছে আযাবে, হুম খালিদুন, আযাবের মধ্যে তারা
চিরকাল অবস্থান করবেন। ওয়ালাউ কানু ইউমিনুনা বিল্লাহ, ওয়ালাউ কানু, আর যদি তারা ইউমিনুনা বিল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতো, ওয়ান নাবিয়্যি, এবং নবীর প্রতি ঈমান আনতো, ওয়া মা উনজিলা ইলাইহি, এবং যা নাজিল করা হয়েছে নবীর উপরে, তাতেও যদি তারা ঈমান আনতো, মাত্তাখাযুহুম আউলিয়া, তাহলে তারা কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। ওয়ালাকিন্না কাসীরাম মিনহুম, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই ফাসিকুন, তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই হলো ফাসিক, অবাধ্য। লাতাজিদান্না শাদ্দান নাসি, লাতাজিদান্না, নবী নিশ্চয় আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন, আশাদ্দান নাসি আদাওয়া, হে নবী নিশ্চয়ই আপনি দেখতে পাবেন, লিল্লাযীনা আমানু, ঈমানদারদের জন্য, আশাদ্দান নাসি আদাওয়া, মানুষের মধ্য থেকে সর্বাপেক্ষা কঠোরতা সম্পন্ন পাবেন, শত্রুতাওয়ালা মানুষ পাবেন ঈমানদারদের জন্য মানুষের মধ্য থেকে, আল ইয়াহুদা, ইহুদিদেরকে। তাহলে ইহুদিদেরকে আপনি সবচেয়ে বড় শত্রু ভাবাপন্ন পাবেন ঈমানদারদের জন্য। ওয়াল্লাযীনা আশরাকু, এবং যারা শিরক করেছে তারাও। ওয়ালা তাজিদান্না আকরাবাহুম, আর নিশ্চয় আপনি দেখতে পাবেন আকরাবাহুম, তাদের মধ্য থেকে অধিকতর নিকটবর্তী, মাওয়াদ্দাতান, বন্ধুত্বে, লিল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য, লিল্লাযীনা আমানু আল্লাযীনা ক্বালু, যারা বলেছে ইন্না নাসারা, আমরা খ্রিস্টান। তার মানে ইহুদিরা মুসলমানদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য ভয়ঙ্কর শত্রু, তার তুলনায় যারা খ্রিস্টান তারা হলো তাদের তুলনায় বন্ধুত্বের জায়গায় নিকটবর্তী ঈমানদারদের জন্য। যালিকা বিআন্না মিনহুম কিসসিসিনা ওয়া রুহবানা, যালিকা বিআন্নাহুম কিসসিসিনা ওয়া রুহবানা, যালিকা, এটা এই জন্য যে বিআন্না মিনহুম, নিশ্চয়ই তাদের মধ্য থেকে আছে, কিসসিসিনা ওয়া রুহবানা, কিসসিসিনা মানে হলো এলেম অনুরাগী, তাদের মধ্যে আছে অনেক এলেম অনুরাগী, ওয়া রহবানা, এবং অনেক আছে সংসার বিরাগী, কাদের মধ্য থেকে, ওই যে নাসারাদের মধ্য থেকে। ওয়া আন্নাহুম লা ইস্তাকবিরুন, নিশ্চয়ই তারা তাকাব্বুরি করে না, অহংকার করে না, গর্ব করে না, ফখরবাজি করে না। তাহলে এই এলেম অন্বেষণ, এলেম অনুরাগী কিসসিসিনা, ওয়া রহবানা, এবং সংসার বিরাগী, ওয়া আন্নাহুম লা ইস্তাকবিরুন, এবং তারা অহংকার করে না। এই যে তিনটা ভালো গুণ, এই তিন গুণওয়ালা মানুষ কাদের মধ্যে আছে? বিআন্না মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে। তারা কারা? ক্বালু ইন্না নাসারা, যারা বলে আমরা নাসারা। তা এই জন্য নাসারারা ঈমানদারদের জন্য ইহুদিদের তুলনায় নাসারারা কাছাকাছি, নাসারারা আকরাবাহুম মাওয়াদ্দা, বন্ধুত্বের জায়গায় তারা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী। জি আলহামদুলিল্লাহ, শেষের দিকে এসে আমি একটু তাড়াহুড়া করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা ষষ্ঠ পারার সর্বশেষ ক্লাস করলাম, আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। মনে আছে তো কুইজ কখন হবে? দেখি আপনাদের মনে আছে কিনা, দেখি আপনারা পরীক্ষার কথা মনে রাখেন কিনা। এই পারা আমরা শেষ করেছি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে এই ষষ্ঠ পারা চূড়ান্ত কুইজ কখন হবে? জুমাবার, কখন কখন কখন? ষষ্ঠ পারা শেষ হবে কখন? সপ্তম পারা শুরু হবে কখন? মাশাল্লাহ, হ্যাঁ, জুমাবার বাদ ফজর 6টা থেকে 7টা। মাশাল্লাহ, হ্যাঁ, জুমাবার সকাল 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত ষষ্ঠ পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। সপ্তম পাড়া জুমাবার বাদ মাগরিব ঠিক এই সময় ইনশাআল্লাহ শুরু হবে। সপ্তম পাড়া আমরা শুরু করব ইনশাআল্লাহ জুমাবার বাদ মাগরিব ইনশাআল্লাহ তাআলা। আপনারা এর মধ্যে প্রস্তুতি নিতে থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুকরান, অনেক অনেক জাযাকুমুল্লাহ আহসানুল জাযা ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। সুবহানাক আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।